بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں پہلی ہجرت کے حالات و واقعات آپ کے پیش خدمت ہیں۔ دوستو، جب مسلمانوں پر ظلم و ستم کے اور شقاوت و بربریت کے مظاہرے دن بدن بڑھتے ہی چلے گئے تو جانب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ ایک رحم دل اور رعایا پرور حکمران تھا اور اس سے یہ خطرہ نہ تھا کہ وہ غریب الوطن مسلمانوں کو ستائے گا یا ان کی عبادت و تلاوت پر پابندیاں لگائے گا۔ چنانچہ 11 مرد اور 4 عورتیں، جن کے اسماء گرامی یہ ہیں: عثمان بن عفان، زبیر ابن عوام، مصعب بن عمیر، ابو حذیفہ، عبد الرحمن بن عوف، عبداللہ بن مسعود، عثمان ابن مظعون، ابو سلمہ، حاتب ابن عمر، سہیل ابن بیضہ، عامر ابن ربیعہ رضی اللہ عنہم اجمعین۔ بعض مردوں کی بیویاں بھی ان کی ہم سفر تھیں، جن میں 2 خواتین نہایت ممتاز ہیں۔ ایک حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ دوسری حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ مکرمہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت سے مشرف ہوئی۔ ان کے علاوہ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ سہلہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اہلیہ مکرمہ لیلہ رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 11 مرد اور 4 عورتیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ناآشنا راہوں پر گامزن ہو گئے۔ سمندر تک پہنچے تو ایک کشتی کرائے پر دستیاب ہو گئی اور اس پر بیٹھ کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مشرکین کو پتہ چلا تو انہوں نے تعاقب کیا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے یہ لوگ ساحل چھوڑ چکے تھے، اس لیے مشرکین کو بے نیل مرام واپس آنا پڑا۔ دوستو، سرزمین حبشہ میں مہاجرین کو سکھ کا سانس نصیب ہوا۔ وہاں ان کو ہر طرح کی مذہبی آزادی حاصل تھی اور کوئی شخص بھی ان کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتا تھا۔ جب ان کے آرام و سکون کی اطلاعات مکہ مکرمہ میں پہنچی تو مزید کئی مسلمان حبشہ جانے کے لیے تیار ہو گئے اور یوں مہاجرین حبشہ کی تعداد 83 تک پہنچ گئی۔ جب کفار مکہ نے دیکھا کہ اہل ایمان نے ایک پناہ گاہ تلاش کر لی ہے اور وہاں چین کی زندگی بسر کر رہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کو وہاں سے واپس لانے کے لیے عمر ابن عاص اور عبداللہ ابن ربیعہ پر مشتمل 2 رکنی سفارت ترتیب دی اور ان کو یہ ذمہ داری سونپی کہ وہ شاہ حبشہ کے دربار میں حاضری لگوائیں اور اس کو اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ مسلمانوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ دوستو، شاہ حبشہ اور درباریوں کے لیے فردن بیش قیمت تحائف تیار کیے گئے اور یوں یہ سفارت بسات شان و شوکت مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئی۔ روانگی کے وقت کفار مکہ نے سفیروں کو ہدایت کی، پہلے درباری امراء اور مذہبی رہنماؤں سے ملنا اور ہدیے وغیرہ نظر کرنے کے بعد ان کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کرنا، تاکہ جب بادشاہ کے دربار میں تم لوگ اپنا مسئلہ لے کر جاؤ تو یہ امراء اور رہنما تمہاری تائید کریں اور تمہاری بات ماننے کے لیے بادشاہ پر زور دیں۔ جب یہ سفارت وہاں پہنچی تو حسب ہدایت سفیروں نے پہلے مقربین نے بادشاہ سے ملاقات کی، ہدیے تحفے پیش کیے اور اپنا مدعا بیان کیا۔ وہ لوگ چونکہ صحیح حالات سے باخبر نہیں تھے، اس لیے سفیروں کی باتوں سے متاثر ہو گئے اور ان کو ہر طرح کی امداد و تعاون کا یقین دلایا۔ دوستو، جب سفیر دربار میں حاضر ہوئے اور نذرانے وغیرہ پیش کر کے فارغ ہوئے تو یوں سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا: ایھا الملک، ہمارے شہر کے چند احمق جوان وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ بسے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنا آبائی مذہب بھی ترک کر دیا ہے اور آپ کے مذہب یعنی عیسائیت میں بھی داخل نہیں ہوئے۔ انہوں نے ایک نیا دین ایجاد کیا ہے جس سے نہ ہم آشنا ہیں نہ آپ۔ ہمیں ان لوگوں کے رشتہ داروں اور مکہ کے معززین نے آپ کے پاس اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں، کیونکہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے اور جن لوگوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا ہے وہ ان لوگوں کے گمراہ کن خیالات اور نظریات سے بخوبی آگاہ ہیں اور ان کی تمام خامیوں سے باخبر ہیں۔ درباری امراء اور رہنما بول اٹھے: یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں شہنشاہ معظم، واقعی یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، لا مذہبوں کو ان کے حوالے کر دینا چاہیے، یہ جانے اور ان کا کام۔ دوستو، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے کہ حبشہ کا یہ بادشاہ نہایت رحم دل اور انصاف پرور حکمران تھا۔ اس کو امراء کا یہ یک طرفہ فیصلہ پسند نہ آیا اور وہ کہنے لگا: نہیں واللہ، ایسا نہیں ہوگا۔ جو لوگ دور دراز سے سفر کر کے میرے ملک میں آئے ہیں اور میرے زیر سایہ پناہ گزین ہوئے ہیں، ان کو کس طرح میں ان سفیروں کے حوالے کر دوں، اور وہ بھی محض ان کے کہنے پر؟ البتہ میں ان کو بھی دربار میں بلاتا ہوں اور اس بارے میں پوچھتا ہوں۔ اگر صورتحال واقعتاً اسی طرح ہوئی جس طرح سفیر بیان کر رہے ہیں تو میں ان کو سفیروں کے ساتھ واپس بھیج دوں گا، لیکن اگر سفیروں کا بیان غلط ثابت ہوا تو پھر ان کو سفیروں کے سپرد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کو بلا بھیجا، ان کے پاس پیغام پہنچا تو انہوں نے باہم مشورہ کیا کہ ہمیں دربار میں کیا کہنا چاہیے۔ آخر فیصلہ ہوا کہ ہمیں بہرحال سچ بولنا چاہیے اور اللہ رسول کے احکام صاف صاف بیان کر دینے چاہیے، خواہ اس کی پداش میں ہمیں کچھ بھی برداشت کرنا پڑے۔ دوستو، مہاجرین کا وفد دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے ان سے پوچھا: یہ تم لوگوں نے کون سا نیا دین اختراع کر دیا ہے جو نہ تمہارے آبائی مذہب کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے نہ کسی دوسرے مذہب کے ساتھ؟ اس سوال کا جواب دیتے
हुए हजरत जाफर इब्न अबी तालिब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने ये मुख्तसर और जामे तकरीर फरमाई। अय्युहल मलिक, असल बात ये है कि हम जाहिल लोग थे, मुर्दार खाते थे, फुहश हरकतें करते थे, रिश्तेदारों के हुकूक पामाल करते थे, हमसायों के साथ बुरा सलूक करते थे और ताकतवर लोग कमजोरों का हक मार देते थे। हमारे शब रोज इसी तरह गुजर रहे थे कि अचानक अल्लाह ताला ने हम ही में से एक ऐसे इंसान को रिसालत से सरफराज फरमा दिया जिसको हम अच्छी तरह जानते थे और उसके हस्ब नसब और अमानत और दयानत से बखूबी आगाह थे। उस रसूल ने हमें अल्लाह की तरफ बुलाया और बताया कि वो जात वहदहू ला शरीक है, इसलिए हमें चाहिए कि सिर्फ उसी की इबादत करें और उन खुदाओं की परस्तश तर्क कर दें जिनको हम और हमारे अबौ अजदार ने पत्थरों से तराशा है। उसने हमें हुक्म दिया कि हम हमेशा सच बोलें, अमानत की हिफाजत करें, रिश्तेदारों और हमसायों से अच्छी तरह पेश आएं, अपनी माओं बहनों पर बुरी नजर न डालें और कत्ल खूनरेजी से परहेज करें। उसने हमें फोश कामों से, झूठ बोलने से, यतीम का माल खाने से और पाक दामन औरतों पर तोहमत लगाने से मना किया। हमें उसकी ये सारी बातें अच्छी लगी, इसलिए हमने उसकी तस्दीक की और उस पर ईमान ले आए। हमने बुतों की पूजा छोड़कर अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत शुरू कर दी और तमाम अहकामात में उसके रसूल की इताअत करने लगे। रसूल ने जो चीज हम पर हराम की हमने उसको हराम समझा और जिसको हलाल करार दिया हमने उसे हलाल जाना। महज इस वजह से हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई। उन्होंने हमको तरह तरह की अज़ियतें दी और दोबारा शिर्क व कुफर की तरफ लौटाना चाहा, मगर जब हम इस पर आमादा न हुए तो उन्होंने बेपनाह जुल्म व सितम किए और हम पर अरसा हयात तंग कर दिया। आखिर मजबूरन हमने अपने शहर को खैरबाद कहा और बेसरो समानी के आलम में यहाँ चले आए। शहनशाह मुअज़्ज़म, हमने सारी दुनिया में आपके मुल्क को तरजीह दी और आपके ज़ेरे साया रहना पसंद किया, महज इस उम्मीद पर कि यहाँ हम तक किसी जालिम का हाथ नहीं पहुँच सकेगा। दोस्तों, इस मुख्तसर मगर इंतहाई पुरसद तकरीर से तमाम हाज़रीन दरबार दम बखुद रह गए और सफीरों समेत किसी को लब कुशाई की जुर्रत न हो सकी। थोड़ी देर बाद बादशाह ने हजरत जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु से पूछा, तुम्हारा रसूल अल्लाह की तरफ से जो किताब लाया है उसका कोई हिस्सा तुम्हें याद है? अगर याद हो तो सुनाओ। इस पर हजरत जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत शुरू फरमाई। अल्लाह का कलाम हजरत जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु की पुरसोज किरात और शाही दरबार एक समा बन गया। बादशाह इतना मुतासर हुआ कि रोने लगा और इतना रोया कि उसकी दाढ़ी आंसू से तर हो गई। एक बादशाह पर ही क्या मुनहसर, वहाँ पर मौजूद मजहबी रहनुमाओं की भी यही कैफियत हुई। वो दरबार में मजहबी किताबें खोले बैठे थे। जब नगमा अज़ल ने उनके कानों में रस घोला तो उन पर भी गिरिया तारी हो गया और अशकों के सैलाब ने उनकी किताबों को भगो डाला। जब जोशे गिरिया जरा कम हुआ तो बादशाह ने कहा, वल्लाह ये कलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल होने वाला कलाम एक ही मिशल की किरणें हैं। फिर सफीरों की तरफ मुतवज्जे हुआ और बोला, तुम लोग वापस चले जाओ, खुदा की कसम मैं इन लोगों को हरगिज़ तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। दोस्तों, सफीरों की ये कोशिश अगरचे बुरी तरह नाकाम हो गई थी, मगर उमर इब्ने आस को इतनी आसानी से हथियार डालना गवारा न था, इसलिए दरबार से निकलते ही अपने साथी से सरगोशी की, मैं कल दोबारा कोशिश करूंगा और अब के ऐसी चाल चलूंगा कि मुसलमानों की यहाँ से जड़ कट जाएगी। मैं बादशाह को बताऊंगा कि ये लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा कहते हैं। ये हरबा वाकई खतरनाक था क्योंकि शाह हबशा और उसके उमरा वगैरह सब ईसाई थे और ईसाइयों के अकीदे के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। वो कब बर्दाश्त कर सके थे कि बेटे को बंदा बना दिया जाए। दूसरे दिन उमर इब्ने आस ने फिर दरबार तक रसाई हासिल की और बादशाह से कहा, आलीजा, आपने जिन लोगों को पनाह दे रखी है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में भी बहुत गलत नजरियात रखते हैं और उनकी तौहीन के मुतकिब होते हैं। अगरचे ये एक मजहबी मसला था और इसमें हर इंसान जज्बाती होता है, मगर आफरी है उस आदिल हुक्मरान पर। इस मामले में भी उसने सफीरों की बात पर इतबार न किया और मुसलमानों को बुला भेजा ताकि अपने मौकिफ की वजाहत वो खुद करें। मुसलमानों का वफद आया तो बादशाह ने उनसे पूछा, तुम लोग ईसा इब्ने मरियम के बारे में क्या अकीदा रखते हो? तो हजरत जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने जवाब दिया, हम उनको अब्दुल्लाह, रसूलुल्लाह, रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह समझते हैं जो कंवारी और पाक आमन बीबी मरियम से पैदा हुए। ये सुनकर बादशाह ने जमीन से तिनका उठाया और कहा, वल्लाह जो कुछ तुमने बयान किया है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस तिनके के बराबर भी इससे ज्यादा नहीं है। बादशाह की जुबानी इस हकीकत का इतराफ सुनकर ईसाई उमरा को तैश आ गया, लेकिन बादशाह ने उनके गुस्से को कोई अहमियत न दी। कहने लगा, तुम बेशक खरखर करते रहो, हकीकत यही है। फिर मुसलमानों से कहा, तुम बेफिक्र होकर यहाँ रहो, आइंदा अगर किसी ने तुम्हारे बारे में कोई गलत बात की तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। फिर मुलाजिमिन को हुक्म दिया, सफीरों ने जो हदिये पेश किए हैं वो उनको वापस कर दिए जाएं। मुझे नहीं चाहिए ऐसे हदिये। गर्ज ये कि दूसरी कोशिश में भी सफीरों ने मुंह की खाई और नाकाम व नामुराद वापस चले गए। दोस्तों, मुसलमानों की हिमायत में इस हद तक आगे जाना और सरे दरबार हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मान लेना बादशाह को महंगा पड़ा। मुतासब ईसाई उमरा उसके खिलाफ हो गए और बगावत कर दी। इस हालत में भी उसने मुसलमानों का इतना ख्याल रखा कि उनके लिए कश्तियां मुहैया कर दी और हजरत जाफर रदियल्लाहु ताला अन्हु से कहा, अगर बगावत कामयाब हो गई तो तुम लोगों का जहाँ जी चाहे चले जाना, अगर नाकाम हो गई
तो फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं, यहीं आराम से रहना। फिर उसने कागज पर लिखा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व अशहदु अन्ना ईसा इब्न मरियम अब्दुहु व रसूलुहु व कलिमतुहु व रूहुहु। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह वहदहु ला शरीक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बंदे और रसूल हैं। इसी तरह ईसा इब्न मरियम भी अल्लाह के बंदे और रसूल हैं और रूहुल्लाह और कलिमतुल्लाह हैं। ये कागज उसने सीने वाली जेब में डाला और बागियों से मुज़ाकरात करने चल दिया। बागियों ने कहा हमारा आपसे इख्तिलाफ सिर्फ इस बात पर है कि आपने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मान लिया है, अगर वो अल्लाह के बंदे नहीं हैं तो क्या हैं? बादशाह ने पूछा। सब ने जोर देकर कहा वो अल्लाह के बेटे हैं। बादशाह ने अपने सीने पर हाथ मारकर ऐलान किया मेरा इस पर ईमान है। बागियों ने कहा और सरे इताअत खम कर दिया, फिर हमारा आपके साथ कोई झगड़ा नहीं। इस तरह ये मसला बखूबी निमट गया और मुसलमान वहाँ अमन व सुकून से रहने लगे। दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। इस वीडियो को आपने अपने दोस्तों के साथ और अपने प्यारों के साथ भी ज़रूर शेयर करना है। नूर इस्लाम को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आमीन।